الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر بالمؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر وأشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأين يستجاب لذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. معزز و محترم سامعین کرام مناظرین اعظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کا دار و مدار کھانے پر ہے، پینے پر ہے، اور لباس ڈھانکنے کے سلسلے میں انسان لباس کا محتاج ہے. چنانچہ قرآنی آیات اس پر شاہد ہے کہ اللہ عز و جل نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ایک جگہ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی اور اسراف نہ کرو. اللہ تعالی کا باضابطہ حکم ہے کھانے کا پینے کا، لیکن اسراف اور فضول خرچی سے رکنے کا. اب ایک جگہ یہاں انسان ذرا رک جائے، ٹھہر جائے اور ذرا سوچے کہ زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ کھانے اور پینے پر ہے. یہ انسان کہاں سے حاصل کرے، کس طریقے پر حاصل کرے؟ یہ کھانا یہ پینا انسان کو تبھی میسر ہو سکتا ہے جب انسان کمائی کرے گا، جب انسان اس سلسلے میں تگ و دو کرے گا. تو اب کیا انسان اس سلسلے میں آزاد ہے؟ کیا انسان جہاں سے چاہے وہاں سے انسان روزی کما کر اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو پال سکتا ہے؟ یا اس سلسلے میں کوئی حد بندی ہے؟ محترم ناظرین، شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام اس میں قیودات ہے، باؤنڈریز ہے، حدود ہے. ان حدود سے تجاوز کرنا گویا ایسا ہے کہ انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول سے عدول کیا، تجاوز کیا. لہذا اپنی بات کو طول دیے بغیر، تمہیدات کو کھینچے بغیر میں اصلی مرکزی نقطہ پر آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انسان کمائی کیسے کرے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں صاف فرمایا ہے، کھانے کا حکم بھی ہے، پینے کا حکم بھی ہے، کیونکہ اپنی زندگی یہ بچانی ہے. لیکن کھانا صرف حلال ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. 10 آیات 10 احادیث اس پر شاہد ہے اور ثابت ہے اس سلسلے میں کہ حرام کمائی قطعاً حرام ہے، حرام کمائی قطعاً ناجائز ہے، حرام کمائی گناہ کبیرہ ہے. اس سلسلے میں مزید گزارشات یہ ہے، جو حدیث میں نے شروع میں خطبے کے اندر پڑھی تھی اس کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مشہور صحابہ میں سے
असहाब सुफ़ा के मोनीटर, असहाब सुफ़ा के तर्जुमान हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कसरत से जिनसे रिवायत मनकूल है वो यही हजरत है। इनके बारे में अहादीस में आता है कि इनसे अपने साथियों ने पूछा कि आपने ऐसी और इतनी ज्यादा रिवायात किस तरीके पर की? तो आपने जवाब दिया, असहाब की जो दो जमात थी, एक अंसार और दूसरे मुहाजिरीन, उनके दोनों जमातों के अपने अपने काम थे। मुहाजिरीन का काम बिजनेस था, तिजारत था, और अंसार का काम खेती बाड़ी का था, और मैं वो था जो इनमें से किसी में नहीं था। चनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और वो पाकीज़ा चीज ही को कबूल फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ने तमाम मोमिनों को उसी चीज का, उसी बात का हुक्म फरमाया है जिस बात का अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया था। और वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, ए रसूलो खाओ पाकीज़ा चीजों में से और नेक अमल करो। और अल्लाह ताला का इरशाद है इसी हदीस का दूसरा टुकड़ा, ईमान वालो इन पाकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की है। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी है, एक आदमी का जिक्र फरमाया, एक आदमी है जो लंबा सफर करता है, बाल उसके बिखरे हुए लंबे सफर की वजह से, गुबार आलूदा, और वो अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाता है और अल्लाह से दुआ करता है। क्या कहता है? ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। कोई भी दुआ मांगे, अपनी हाजात, अपनी जरूरियात, जो भी उसको मांगना है, हदीस में उसका जिक्र नहीं है। हदीस में बस इतना है कि वो दुआ मांगता है, या रब्बी कहता है, और कहता है ए मेरे परवरदिगार, जो भी दुआ मांग लो। अब अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमाते। क्यों? इसकी हालत जार थी, लंबा सफर था, बाल बिखरे हुए, हालत इसकी गुबार आलूदा, तो अल्लाह ताला को इसकी हालत पर तरस आ जाता और वो इसकी दुआ कबूल करते। लेकिन अगला टुकड़ा सुनने के काबिल है, और सुनने के लिए इंसान को अपनी कान तैयार रखनी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी दुआ बिल्कुल कबूलियत की घड़ी पर थी, कबूलियत के दाने पर थी, कबूलियत के बिल्कुल अब होने वाली थी, लेकिन इसकी दुआ कबूल नहीं। वजह? क्योंकि इसका खाना हराम, इसका पीना हराम, इसको गिज़ा दिया गया हराम, और इसके बदन पर लिबास वो भी हराम। तो इसकी दुआ किस तरीके पर और कैसे और क्यों कर अल्लाह ताला कबूल करेगा? इस रिवायत से मालूम होता है कि हराम चीजों की नहूसत कितनी ज्यादा है, हराम चीजों की शनाअत और कबाहत कितनी है कि नेक आमाल अगर करेगा भी, लंबा सफर करेगा भी। हालांकि अल्लामा नववी रहमहुल्लाह ने इस हदीस के ज़ैल में लिखा है कि ये आम इंसान का सफर नहीं है, ये आम इंसान का आम सफर नहीं है, बल्कि मकामते मुक़द्दसा का सफर है। मसलन अरफात, खाने काबा, मस्जिदुल अक्सा, और इसी तरीके पर मीना, जैसे हज और उम्र के मौका पर होता है। अल्लामा नववी अलैहिर्रहमह फरमाते हैं कि इन मकामाते मुक़द्दसा पर जाने के बावजूद अल्लाह ताला इसकी दुआएं रद्द करते हैं, कबूल नहीं करते। वजह? इसकी चीजें हराम है, चाहे खाने के कबील से, पीने के कबील से, या लिबास के कबील से हैं, या इसको जब से ये पाला गया है इसके बाप ने, या जहां ये पलता है इनके अवलिया ने इसको हराम गिज़ा दी है। तो अल्लाह ताला इसकी दुआ कैसे कबूल फरमाते? मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि हराम चीजें जो है उनकी नहूसत इतनी ज्यादा है कि नेक आमाल कबूल भी नहीं होते
اور اس کے زمرے میں انسان مقامات مقدسہ جا کر جو دعائیں اور عبادت کرتے وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ رب مجھے اور آپ کو حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔